डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर। डॉक्टर सैयद अख्तर हुसैन अख्तर 3 मई 1937 ਨੂੰ ਮਾਲਾਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਉਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈयद ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਉਚ ਬੱਟ ਖੇਲ ਮਰਦਾਨ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1954 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ पास करन मगरों नहर के महकमे में मुलाजम हो गए। 1958 में लाहौर आए तो BA BT करन मगरों 1962 में स्कूल टीचर मुकर्रर होए। इस्लामिया हाई स्कूल मुल्तान रोड के हैड मास्टर रहे। फिर सैक्रड हार्ट स्कूल टैंपर रोड के प्रिंसीपल रहे, जिथों 1997 में रिटायर होए। उन्हां दियां इंतजामी सलाहियतां उन्हां दियां तहरीरां नूं मुनज़म ते सोहणियां बना दिंदियां ने। आप दी मादरी जुबान पश्तो है, पर वो जदों दे पंजाब विच आए पंजाबी जुबान ते अदब दी सेवा एक उच्चे ते सुच्चे जज्बे नाल ऐस अंदाज विच कीती कि वो खालस पंजाबी ही लगन लग पे। ऐस जज्बे पारों 1976 विच MA पंजाबी कीता ते पंजाब दियां लोक रस्मां, लोक अकीदे ते लोक ड्रामे दे हवाले नाल बहुत उच्ची पिदर ते तहकीकी काम ते इलमी काम कीता। हुण तक उन्हां दा शेरी मजमूआ दिल दियां पीड़ां 1966 विच छाया होया। ऐस तो वख खिलरे मोती नसरी मजमूना दा मजमूआ 1966 विच ते पंजाबी कंपोजिशन छाया होए। पंजाबी जुबान ते अदब दे म्यारी रसाले लहरां राहीं पंजाबी जुबान दी खिदमत करदे रहे सन। वो 2011 नूं अपने खालके हकीकी नाल जा मिले। पंजाब दियां लोक रस्मां। पंजाब दियां लोक रस्मां असल विच साडी रहतल दियां ही पैदावार ने ते किसी भी मुआशरे दे अच्छे ते बुरे वसेब ते वसनीकां दी अमीरी या गरीबी दा शीशा विखाण वालियां हुंदियां ने। इन्हां चंगियां हुंदियां ने ते ना ही बुरियां, सादा भी ते गुंजलदार भी, लोकाई ते भार पाण वालियां भी ते उन्हां दा भार हौला करन वालियां भी, समाजी हालत नूं खुशगवार बनावण वालियां भी ते इन्हां नूं तबाह बर्बाद करन वालियां भी। सगों इंज आखना चाहिए कि मजमूई तौर ते मुल्क ते कौम दी उसारी करन वालियां भी ते बाद हालतां विच इनू गिरावट दे डूंगे खड्डियां विच सुट्टण वालियां भी। लोक रस्मां भावें कोई कानून तो नहीं हुंदियां, पर फिर भी ये कानून नालों भी वध वुकत ते अहमियत रखण वालियां लिखण पढ़न विच आयों बिना ही सीना बसीना चलदियां रहिंदियां ने। लोक रस्मां दुनिया दे हर मुल्क ते हर खित्ते विच हुंदियां ने। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟੂਟ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਸਲਾਹ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਤੇ ਮਕਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਚ ਮਿਚ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੱਕ ਲੱਥ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਥਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸੂਦ ਸਣੇ ਭਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ पेश आउंदा है, तां शादी खाना आबादी की थां खाना बर्बादी का नक्शा बन जाता है। जेड़े बंदे की शादी उत्ते करज लिया जाता है उस विचारे दा ऐस करज की वापसी करदियां ही लख दोहरा हो जाता है। ऐस गेड़ विच ओहदी औलाद जवान हो जाती है तो फिर वो अपनी औलाद दियां विआह शादियां उत्ते ओह कुछ करता है जिहड़ा कुछ नक रखण लई ओहदे मापियां ने कीता। ते इह चक्कर इंजे ही अगलियां कई पीढ़ियां ताईं चलदा ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ
ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੀਕਾ ਜਾਂ ਅਕੀਕੀਆ ਜਾਂ ਵਰੇਗੰਢ, ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਰੇਗੰਢ ਯਾਨੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਸਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਗਮੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਆਮ ਰਹਿਤਲੀ ਰਸਮਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ। ਉੱਚੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਨੱਕ ਆਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੀ ਅਮੀਰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਵਾਰ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਆਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।